10th, welcome back to my channel. I am shooting this video also in the same day, so 3 videos together. Okay, let me come to the point. Last day we had a discussion about how to identify the decimal expansion of a rational number. We know that for a rational number there exists decimal expansion. But for decimal expansion it is not possible to find it out without long division. In order to find out the decimal expansion, you must use the long division. In order to find out the nature of the decimal expansion, whether it terminates or non-terminating, repeating or not, we can easily predict. How? Simplify the rational number first, isn't it? You are supposed to simplify the rational number first. That is going to be the first step. And second step, after the simplification, take the denominator carefully, then prime factorize it. If the prime factorization is in the form 2 raised to something, then it is terminating. If the prime factorization of the denominator is in the form 5 raised to something, still that is terminating. Otherwise 2 raised to something into 5 raised to something, then also it is terminating. ഈ 3 ഫോമിൽ അല്ലാത്ത വേറെ എന്ത് ഫോമിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാലും, അതായത് 2ൻ്റെ കൂടെ വേറെ എന്തെങ്കിലോ 3ൻ്റെ കൂടെ വേറെ എന്തെങ്കിലോ 2ഉം 5ഉം വന്ന് അതിൻ്റെ കൂടെ വേറെ എന്തെങ്കിലും വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒക്കെ എന്താണ്? നോൺ ടെർമിനേറ്റിംഗ്, റിപ്പീറ്റിംഗ്. Okay, once again, if the denominator, after the simplification, take the denominator. If the denominator is in any one of the form 2 raised to something or 5 raised to something or 2 raised to something into 5 raised to something, then the decimal expansion is going to terminating. And otherwise, if the denominator is not in any one of the form mentioned above, it is non-terminating, repeating. ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞത്. സോ ഇന്ന് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്, ഇപ്പോൾ ഈ 3 കേസ് വെച്ചിട്ടുള്ള കുറച്ച് പ്രോബ്ലംസ് നമ്മൾ സോൾവ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നു. Okay, we are going to solve some question based upon this result. As I said, this is very important. You can expect many questions from this session, especially your exam is going to be OMR test, no? So before that, before entering into the solution of the problem, you are supposed to write 2 remarks. Okay, നമ്മളിത് ഓൾറെഡി എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. എൻ്റേതായ രീതിയിൽ ഞാൻ 2 raised to something എന്ന് പറഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ക്ലാസ്സിൽ നോട്ട് വന്നു, നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന രീതിയിൽ. ഇനി ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ഒരു റിമാർക്ക് ഉണ്ട്, അത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എഴുതി വെച്ചേക്കാം. നിങ്ങൾ വായിച്ചില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല, കാരണം നമ്മൾ ഓൾറെഡി നോട്ട് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം തന്നിരുന്നു. നിങ്ങൾ നോക്കിക്കോളൂ, ഇത് എഴുതി വെച്ചോളൂ. തിയറം 1.6, x is equal to p by q is a rational number such that the prime factorization of q in the form 2 raised to n, 5 raised to m, where n and m are non-negative integers, then x has a decimal expansion which terminates. ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം ഇത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. ഈ ഡിനോമിനേറ്റർ 2 raised to something into 5 raised to something എന്ന ഫോമിലാണ് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ടെർമിനേറ്റ് ആണെന്ന് ജസ്റ്റ് എഴുതി വെച്ചാൽ മതി. ഞാൻ എൻ്റെ നോട്ടുണ്ടല്ലോ, അത് മാത്രം നിങ്ങൾ പഠിച്ചാൽ മതി. ഇനി അടുത്തത്, x is equal to p by q b is a rational number such that prime factorization of q is not of the form 2 raised to something, അതായത് 2 raised to n into 5 raised to m, n and m are non-negative integers, then x has a decimal expansion which is non-terminating, repeating. അതിനെ റിക്കറിംഗ് എന്നും പറയും. റിപ്പീറ്റിങ്ങിൻ്റെ വേറൊരു പേരാണ് റിക്കറിംഗ്. ഓക്കെ, നോൺ-ടെർമിനേറ്റിംഗ്, റിപ്പീറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നതിന് വരെ നോൺ ടെർമിനേറ്റിംഗ്, റിക്കറിംഗ് എന്ന് പറയും. അപ്പം രണ്ടും നമ്മൾ ഇന്നലെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം എഴുതിയ നോട്ടിൻ്റെ ഭയങ്കര ഞാൻ ലോക്കലായതുകൊണ്ട് ലോക്കൽ ലാംഗ്വേജിൽ പറഞ്ഞു. എന്താണ് പറയുക, ഇത് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് പബ്ലിഷേഴ്സ് ദേ മെയിൻറ്റെയിൻ ദെയർ സ്റ്റാൻഡേർഡ്നെസ് ഇൻ ദ ഡെഫിനിഷൻ, ദാറ്റ് മച്ച് ഓൺലി. Okay, so shall we go to the problem solving? Through today's video session we are going to wind up the session, clear? Okay, so we are going to start the last exercise of this chapter. Last exercise, first question. So many sub questions are there. I am choosing the most important sub question, and which all the sub questions which I am leaving you must solve as homework, and while you are sending today's note you must include that homework also. Okay, so ഇതിൽ നമ്മളിത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇങ്ങനെയാണ്, 2 പാർട്ടായിട്ടാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പറഞ്ഞേക്കുന്നത്. ആദ്യം അവർ പറയും, ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് പറഞ്ഞേക്കുന്നത്, ആദ്യം നിങ്ങൾ റാഷണൽ നമ്പറിൻ്റെ ഡെസിമൽ എക്സ്പാൻഷൻ ടെർമിനേറ്റിംഗ് ആണോ നോൺ ടെർമിനേറ്റിംഗ്, റിപ്പീറ്റിംഗ് ആണോ എന്ന് പ്രഡിക്റ്റ് ചെയ്യുക. എങ്ങനെ പ്രഡിക്റ്റ് ചെയ്യുക? ആദ്യം സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്തിട്ട് ഡിനോമിനേറ്ററിൻ്റെ പ്രൈം ഫാക്ടറൈസേഷൻ നോക്കി അതിൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഫോമിലൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പ്രഡിക്റ്റ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, എന്നിട്ട് രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് റാഷണൽ നമ്പർ അതിൻ്റെ പ്രഡിക്ഷൻ ഇപ്പം ഞാൻ പറയുകയാണ്, ടെർമിനേറ്റിംഗ് എന്നാണ് നിങ്ങൾക്ക് വരുന്നതെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഡെസിമൽ എക്സ്പാൻഷൻ നിങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കുകയും വേണം. ഒന്നും കൂടെ പറയുന്നു, ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത്. 2 ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് ചെയ്യാൻ പോകണം. ഇതാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത്, ഒരു റാഷണൽ നമ്പർ കണ്ടിട്ട് അതിൻ്റെ ഡിനോമിനേറ്റർ നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം, അത് ടെർമിനേറ്റിംഗ് ആണോ നോൺ ടെർമിനേറ്റിംഗ്, റിപ്പീറ്റിംഗ് ആണോ എന്ന് പറയണം. അതിനുശേഷം ടെർമിനേറ്റിംഗ് എന്നാണ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നതെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഡെസിമൽ എക്സ്പാൻഷൻ നിങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കണം. അതാണ് ചോദ്യം. ഉദാഹരണത്തിന് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾ നോക്കുക, 13/3125. ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ
ബിഫോർ ഗോയിങ് ഫോർ ദ പ്രഡിക്ഷൻ. ഇപ്പോൾ ഇത്രയും പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായില്ലെങ്കിൽ ഇത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക. ഈ ഒരു ഒറ്റ ക്വസ്റ്റ്യൻ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മനസ്സിലാവും. ഇത്രയും പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ മനുഷ്യന്മാരാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ. സോ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾ നോക്കാം. ബിഫോർ ഗോയിങ് ഫോർ ദ പ്രഡിക്ഷൻ യു മസ്റ്റ് ടെൽ മീ യു മസ്റ്റ് വി ആർ ഗുഡ് you must simplify the rational number, but my dear, this is already in simplified form. So that is already in simplified form, we cannot simplify it again. So adupole ezhudha 13/3125. Then what we have to do, you are supposed to prime factorize the denominator. What you are supposed to prime factorize the denominator. So let us take some another paper. I am going to prime factorize the same denominator. 3125. Okay, it's by division of 3 is not possible. How we can check whether this is divisible by 3? Just add the number. 5 plus 2 7, 7 plus 1 8, 8 plus 3 11. 11 is not a multiple of 3, so we cannot divide it by 3. So we have to start from 5 itself. Up 3 ന്റെ പോസിബിലിറ്റി കഴിഞ്ഞിട്ട് 5 നോക്കാൻ പാടുള്ളൂ കേട്ടോ. 3 ന്റെ പോസിബിലിറ്റി എങ്ങനെ നോക്കാം? ആഡ് ദ ഡിജിറ്റ്സ് എല്ലാം കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുക. ഇത് 3 ന്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ ആണ് കിട്ടുന്നതെങ്കിൽ 3 കൊണ്ട് ഡിവിഷൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അത് 3 ന്റെ മാത്രം പ്രത്യേകത കേട്ടോ. സോ ഐ എം ഗോയിങ് ടു സ്റ്റാർട്ട് ഫ്രം 5. ഇതൊക്കെ പ്രൈം ഫാക്ടറൈസേഷൻ അറിയുന്നവർക്ക് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. പ്രൈം ഫാക്ടറൈസേഷൻ എന്നെ കൊണ്ട് പഠിപ്പിച്ച് തരാൻ പറ്റില്ല കേട്ടോ. 6 5 30 12 15 10 25. ഓക്കെ, ദെൻ അഗെയിൻ 5 15. ഇതിൽ പ്രൈം ഫാക്ടറൈസേഷനിൽ സംശയമുള്ള കുട്ടികൾ പരസ്പരം ചോദിച്ച് ക്ലിയർ ആയിക്കോളുക. ഓക്കെ, എനിക്ക് റൂട്ട് മുതൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് എടുത്തു തരും, പക്ഷേ റൂട്ടിൻ്റെ താഴോട്ടും കൂടെ എനിക്ക് എടുത്തു തരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. ബിക്കോസ് ദിസ് ഈസ് ദ തേർഡ് വീഡിയോ വിച്ച് ഐ എം ഷൂട്ടിംഗ് ത്രൂ വിത്ത് മൈ ഐ എം യൂസിങ് the base version of Samsung J2. This is the third video which I am shooting. Since I am shooting the video with a little amount of clarity, one file is with about 700-800 MB, nearly 1 GB. So altogether 3 GB is completed. എൻ്റെ ഫോൺ സത്യം പറഞ്ഞാൽ അതുപോലെയായിരിക്കുന്നത്. ഇനി 3 കൂടെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ പോലും എനിക്കറിയത്തില്ല. അപ്പോൾ അതിലും കൂടുതൽ വീഡിയോ ലെങ്ത് ആക്കാൻ പറ്റില്ല. സോ 1 5 5 ദെൻ 12 2 5 10 25. Okay, then 5 again 5. See, now you see 1 2 3 4 5 5 raised to 5 ആണ് വരിക. Okay, so denominator become 3125 become 5 raised to 5 എന്ന് വരും. അത്ര മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതിൽ. ഇനി can you tell me whether it is terminating or 5? ഇത് 55 അല്ല കേട്ടോ, 5 raised to 5 ആണ്. ഈ 5 ചെറുതാക്കി എഴുതണമായിരുന്നു, അതാണ് എൻ്റെ റൂള്. 5 raised 13/5 raised to 5. Can you tell me which is terminating or not terminating? Yes, you are right, it is terminating. കാരണം എന്താ? റീസൺ എഴുതണം. ബിക്കോസ് ഡിനോമിനേറ്റർ ഈസ് ഇൻ ദ ഫോം 5 raised to something. ഓക്കെ, അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ എഴുതിയാൽ മതി. അങ്ങനെ എക്സാമിന് 5 raised to something എഴുതാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ എന്ത് എഴുതുക? ഹിയർ ദ പ്രൈം ഫാക്ടറൈസേഷൻ ഓഫ് ദ ഡിനോമിനേറ്റർ അറിയിക്കട്ടെ ഈസ് ഇൻ ദ ഫോം 5 raised to something എഴുതുന്ന പകരം 5 raised to m എന്ന് എഴുതിക്കോളൂ. സംതിങ്ങിന് വരെ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് എന്നോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും എഴുതാം കേട്ടോ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് പറ്റും. ഓക്കെ, 5 raised to something 2 raised to something അല്ലെങ്കിൽ 2 raised to something into 5 raised to something, ഈ 3 ഫോമിൽ ഏതിൽ വന്നാലും ടെർമിനേറ്റിംഗ് ആണല്ലോ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ടെർമിനേറ്റിംഗ്. ഇത് ടെർമിനേറ്റിംഗ് ആയതുകൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഡെസിമൽ എക്സ്പാൻഷൻ കണ്ടുപിടിക്കണം എന്നാണ് നിങ്ങളോട് ചോദിച്ചേക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഡെസിമൽ എക്സ്പാൻഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോവാണ്. എങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഡെസിമൽ എക്സ്പാൻഷൻ? അതും കൂടെ കണ്ടുപിടിച്ച് ഇത് ഒരു പക്ഷേ നോൺ ടെർമിനേറ്റിംഗ് റിപ്പീറ്റിംഗ് ആയിരുന്നു കിട്ടുന്നെങ്കിൽ ഡെസിമൽ എക്സ്പാൻഷൻ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട. അതാണ് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പറയുന്നത്. ടെർമിനേറ്റിംഗ് ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഡെസിമൽ എക്സ്പാൻഷൻ കണ്ടുപിടിക്കണം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഡെസിമൽ എക്സ്പാൻഷൻ ഇത് ടെർമിനേറ്റിംഗ് ആയതുകൊണ്ട് കണ്ടുപിടിക്കണം. അതായത് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് 13/3125 എന്നുള്ളത് നമുക്ക് 13/5 raised to 5 എന്ന് കിട്ടി. ഇത് ടെർമിനേറ്റിംഗ് ആയതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ ഡെസിമൽ എക്സ്പാൻഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യാമെന്നറിയോ? നിങ്ങൾ മുകളിൽ ഇത് ഒന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ 13/3125 ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് നേരം വെളുക്കോളം ചെയ്ത് കണ്ടുപിടിക്കാം. പക്ഷേ ബുദ്ധിയുള്ളവർ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. ഓക്കെ, എനിക്കിത് ബുദ്ധിയുള്ള ഒരാൾ പറഞ്ഞു തന്നാ കേട്ടോ. അപ്പം എങ്ങനെ ചെയ്യാമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ 5 raised to 5 അല്ലേ ഉള്ളത്. ഓക്കെ, 5ൻ്റെ പവർ എന്താ? 5. അപ്പോൾ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? മുകളിലും താഴെ ഒരു 2 raised to 5 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു. എന്താണ് അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും. എന്തിനാണ് 2 raised to 5 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന സാറേ എന്നൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് സംശയം വരും. അതെന്താണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. ഇവിടെ എന്താ ഉള്ളത്? 5 raised to 5. പവർ എത്ര? 5. അതുകൊണ്ട് 2 raised to ആ പവർ തന്നെ 5 കൊണ്ട് മുകളിലും താഴെ മൾട്ടിപ്ലൈ. മുകളിലും താഴെ സെയിം നമ്പർ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ ഒന്നും സംഭവിക്കില്ല. എന്ന് വെച്ചാൽ അങ്ങനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാൻ നമുക്ക് പറ്റും. മുകളിലും താഴെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ മുകളിലും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് മാത്രം. എന്താ മെച്ചം എന്നറിയോ? 13 into 2 raised to 5 അതുപോലെ എഴുതാം. ഡിവൈഡഡ് ബൈ വാട്ട് ഈസ് 5 raised to 5 into 2 raised to 5? ഇതാ വാട്ട് ഈസ് a raised to m into a raised to
വാട്ട് ഈസ് എ റേസ് ടു എം ഇൻറ്റു ബി റേസ് ടു എം? എ ബി റേസ് ടു എം എന്ന് പറയാം. അതായത് ചുരുക്കം പറഞ്ഞാൽ അതിലോട്ട് നിങ്ങൾ പോകണ്ട. 5 റേസ് ടു 5 ഇൻറ്റു 2 റേസ് ടു 5 എന്ന് നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാമെന്നറിയോ? 5 ഇൻറ്റു 2 എന്താ? 10 റേസ് ടു 5 എന്ന് എഴുതാം. ക്ലിയർ? മുകളിൽ ഇത് ഇത്ര നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി വിചാരിക്കുന്നു. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ 2-3 ക്വസ്റ്റ്യൻ കഴിയുമ്പോൾ ക്ലിയർ ആവും എന്താണ് ഐഡിയ എന്ന്. സോ 13 ഇൻറ്റു 2 റേസ് ടു 5 അതുപോലെ എഴുതി. 5 റേസ് ടു 5 ഇൻറ്റു 2 റേസ് ടു 5 മുകളിൽ രണ്ടിലും 5 ആയതുകൊണ്ട് മാത്രം താഴത്തെ രണ്ടും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക. 5 ഇൻറ്റു 10 എന്നിട്ട് ഈ പവർ അങ്ങ് എഴുതുക 10 റേസ് ടു 5. ഓക്കെ, എന്നിട്ട് 13 ഇൻറ്റു 2 റേസ് ടു 5 അതുപോലെ എഴുതുക. ഡിവൈഡ് ബൈ 10 റേസ് ടു 5 എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണെന്നറിയാം? 1 ഇട്ടിട്ട് 5 0 ഇട്ടാൽ മതി. ഈ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിച്ച് നിങ്ങൾ 2 റേസ് ടു 5 എത്രയാണ്? 2 ഇൻറ്റു 2 ഇൻറ്റു 2 ഇൻറ്റു 2 ഇൻറ്റു 2 32. ഓക്കെ, അപ്പം 2 റേസ് ടു 5 32 കിട്ടി. ആ 32നെ 13 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണ്ടേ? 416. ഓക്കെ, 416. സോ 416 ബൈ 1000000. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും സാർ ഇത്രയൊക്കെ ചെയ്യാനുണ്ടോ? അതങ്ങ് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് ഇത് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ വളരെ എളുപ്പമായിരിക്കും. ഇത് ഞാൻ സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് പറയുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഇത്ര ലെങ്തി ആവുന്നത്. ഇനി ആൻസറായി. എന്താണെന്നറിയോ? ഒരു നമ്പറിനെ ഇങ്ങനെ ഒരു 100-ൻ്റെയോ 10-ൻ്റെയോ ടേമിലുള്ള ഒരു നമ്പർ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ എളുപ്പമല്ലേ? എത്ര പോയിൻറ്റ് 0 ഉണ്ട് ഇവിടെ? 1 2 3 4 5. ഈ 416 അതുപോലെ അങ്ങ് എഴുതുക. എന്നിട്ട് 1 2 3 4 5 5 പൊസിഷൻ ലെഫ്റ്റിലോട്ട് മാറ്റി പോയിൻ്റ് ഇടുക. അതായത് 1 2 3 4 5. അപ്പോൾ 2 0 ഇട്ടിട്ട് പോയിൻ്റ് ഇടുക. സോ 0.00416 വിൽ ബി ദ ആൻസർ. 0.00416 വിൽ ബി ദ ആൻസർ. ക്ലിയർ? ദിസ് ഈസ് എ മെത്തേഡ്. ക്ലിയർ? ആൻഡ് മൂവിങ് ടു ദ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. 15 ബൈ 1600 നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകാം കേട്ടോ. 15 ബൈ 1600 അത് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ? ഐ ടോൾഡ് യു ആർ സപ്പോസ് ടു സിംപ്ലിഫൈ. ഇഫ് ദ സിംപ്ലിഫിക്കേഷൻ, the last question simplification was not possible, but here the simplification is possible. If simplification is possible, you must simplify the number first, otherwise your answer will be wrong. Clear? I told you, I am telling you, your answer will be wrong. If simplification is possible, you must simplify it first. So I am going to simplify it by using 5 3 then 3 by 320. Now it is in the simplified form. 3 by 320, it is in the most simplified form. Clear? And now you can prime factorize the denominator. 320 prime factorization ചെയ്തോളൂ നിങ്ങൾ. 2 So this is the prime factorization, and so we can write the denominator as 2 raised to 6 into 5 raised to 1. Prime factorization നോക്കി നമ്മൾ എഴുതിയാൽ മതി. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ നോക്കിയേ, is this terminating or non terminating? Of course this is terminating. So in the bracket you can write the reason, because the denominator is in the form 2 raised to something into 5 raised to something. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എഴുതുന്നതിന് പകരം നമ്മളൊരു സ്റ്റാൻഡേർഡായിട്ട് എഴുതുമ്പോൾ എങ്ങനെ എഴുതാം? denominator is in the form 2 raised to something into 5 raised to something. എന്നും എം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ എഴുതിയാൽ മതി, ഒരു കുഴപ്പമില്ല. denominator is in the form 2 raised to something into 5 raised to something. കാരണം എന്താ? ഡിനോമിനേറ്ററിൽ ഒന്നെങ്കിൽ 2ൻ്റെ പവർ മാത്രം, അല്ലെങ്കിൽ 5ൻ്റെ പവർ മാത്രം, അല്ലെങ്കിൽ 2 into 5 അതിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും പവറുകൾ. അതൊക്കെ ആ 3 പോസിബിലിറ്റിയിൽ ഏത് വന്നു കഴിഞ്ഞാലും എന്ത് തന്നെയാണ്? അത് ടെർമിനേറ്റിംഗ് ആണ്. അതുകൊണ്ട് ഇത് ടെർമിനേറ്റിംഗ് ആണ്. ക്ലിയർ? സോ സിൻസ് ഇറ്റ് ഈസ് ടെർമിനേറ്റിംഗ്, വി ആർ സപ്പോസ് ടു കാൽക്കുലേറ്റ് ദ ഡെസിമൽ വാല്യൂ. ഐ തിങ്ക് യു അണ്ടർസ്റ്റുഡ്, നോ? യെസ്. സോ അത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? സാമാന്യം വൃത്തിയുള്ളൊരു പേപ്പർ ആദ്യം എടുക്കുന്നു. അതിനുശേഷം സെയിം നമ്പർ വി ക്യാൻ റൈറ്റ്. നമുക്ക് കാണേണ്ടത് 3 raised ഇവിടം വരെ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടോ. ഇനി അവിടെ നിന്ന് ബാക്കി പോയാൽ മതിയല്ലോ. ഓക്കെ, ഇതാണ് നമ്മൾ ഫൈനലി എത്തിക്കുന്നത്. അവിടെ നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ മതി. ഓക്കെ, സോ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഓക്കെ, നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഡെസിമൽ എക്സ്പാൻഷനാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്. അത് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്തിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഡെസിമൽ എക്സ്പാൻഷനാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്. അത് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് എത്തിയ സാധനമാണിത്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഡെസിമൽ എക്സ്പാൻഷൻ കിട്ടിയാൽ മതിയല്ലോ. ഇനി എളുപ്പമാണ്. ഇവിടെ നോക്കി നിങ്ങൾ, 2 raised to 6 ആണ്. 2ൻ്റെ പവർ 2ഉം 5ഉം ഉണ്ട് ഇവിടെ നമ്പർ. നേരത്തേക്കാളും കുറച്ചും കൂടെ ഡിഫറൻ്റ് ആണ്. നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവും. 2ഉം 5ഉം ഉണ്ട്. ഇതിൽ ഏതിൻ്റെ പവറാണ് വലുത്? 2ൻ്റെ പവറാണോ 5ൻ്റെ പവറാണോ? നേരത്തത് എളുപ്പമായിരുന്നു, പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇവിടെ അത്ര എളുപ്പമല്ല. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക. 2ൻ്റെ പവറാണോ 5ൻ്റെ പവറാണോ വലുത്? 2ൻ്റെ പവർ. എത്രയത്? 6. 5ൻ്റെ പവർ എനിക്ക് 6 ആക്കണം. അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണമെന്നറിയോ? 5 raised to 5 കൊണ്ട് മുകളിലും താഴെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്നോട് ചോദിക്കും, സാറേ ഇവിടെ 2ൻ്റെ പവർ 6, സാറ് പറഞ്ഞു 5ൻ്റെ പവർ 6 ആക്കണമെന്ന്. അപ്പോൾ എന്തിനാണ് സാറേ അപ്പോൾ 5 raised to 6 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് നിങ്ങൾ എന്നോട് ചോദിക്കും. പക്ഷേ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞുതരാം. നമുക്കിപ്പോൾ 3/2 raised to 6 into 5 raised to 1 ഉള്ളത്. നമുക്ക് 2ൻ്റെ പവർ എന്താ ഇവിടെ? 6.
5ൻ്റെ പവർ 6 ആക്കണം. അതാണ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മുകളിലും താഴെയും ഞാനൊരു 5/5 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു. അപ്പോൾ നേരത്തെ നിങ്ങൾ ചോദിച്ച സംശയം ഇതാണ്, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളെ കൊണ്ട് ഞാൻ ചോദിപ്പിച്ച സംശയം ഇതാണ്. 2ൻ്റെ പവർ 6 ആയതുകൊണ്ട് 5ൻ്റെ പവർ 6 ആക്കണം. അപ്പോൾ 5ൻ്റെ പവർ എന്തുകൊണ്ടാണ് സാർ 5 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത്? 6 ആക്കാനല്ലേ സാറ് പറഞ്ഞത്? അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഉത്തരം ഇതുള്ളൂ. ഇവിടെ ഓൾറെഡി 5-ന് ഒരു 1 പവറുള്ള ഒരു ടേം ഉണ്ട്. അപ്പോൾ 6-ൽ 1 പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ 5 കൂടെ ചേർത്താൽ പോരെ. അതായത് 2ൻ്റെ പവർ ഇതാ 3/2/6 × 5/1 എന്നുള്ളതിൽ 5ൻ്റെ പവർ എന്താക്കണം എനിക്ക്? 2ൻ്റെ പവർ ഏതാണ് വലിയ പവർ എന്ന് നോക്കാം ആദ്യം, അതാക്കണം എനിക്ക്. അപ്പോൾ 2ൻ്റെ പവറാണ് വലുത് 6. അപ്പം 5ൻ്റെ പവർ 6 ആക്കണം. 5ൻ്റെ പവർ ഇപ്പോൾ 1 ഓൾറെഡി ഉണ്ട്, അതുകൊണ്ടാണ് 1 കഴിഞ്ഞിട്ട് 6 ആക്കണമെങ്കിൽ 5 കൂടെ വേണമല്ലോ. അപ്പോൾ 5 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ. ഇപ്പോൾ മുകളിൽ എന്ത് വന്നു? 3 × 5/5 വന്നു. താഴെ എന്ത് വന്നു? ഇത് 2/6 ആണ്, അതിന് മാറ്റമില്ല. ഈ 5/1 5/5 കൂടെ കൂടുമ്പം ഇവിടെ 1 പവറുണ്ട്, ഇവിടെ 5 പവറുണ്ട്, മൊത്തം 6 പവർ വരും. അതെന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് പറയാം, അതിനൊക്കെ റൂളുണ്ട്. a⁻m × a⁻n എന്ന് വെച്ചാൽ a⁻m+n ആണ്. സോ ഹിയർ 5/1 × 5/5 5/1 × 5/5 ആണല്ലോ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് വേണ്ടത്. അത് 5/1 + 5, അതായത് 5/6 എന്ന് വരും. അതാണ് എൻ്റെ ലോജിക്ക്. ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായില്ലേ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇതുകൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത്? ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് 2ൻ്റെ പവറും 5ൻ്റെ പവറും മുകളിൽ എന്തും ആയിക്കോട്ടെ, ഇവിടെ താഴെ എന്തുകൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു അതുകൊണ്ട് മുകളിൽ മൾട്ടിപ്ലൈ അത്ര മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ. ഇപ്പം നിങ്ങൾ നോക്കി 2ൻ്റെ 5ൻ്റെയും പവർ ശരിയായി വന്നു. മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഏകദേശം. ഓക്കെ. ഇപ്പം നോക്കിയേ മുകളിൽ അതുപോലെ എഴുതാം. താഴെ നിങ്ങൾ നോക്കിയേ 2/6 × 5/6 പവർ സെയിം ആയിട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രം താഴത്തെ നമ്പർ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക. 2 × 5 10, എന്നിട്ട് 10/6 എഴുതാം. ഇത് ഈ പവർ സെയിം ആയിട്ട് വന്നെങ്കിൽ മാത്രമേ ഇങ്ങനെ ഈ താഴത്തെ 2 മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് മുകളിൽ കോമൺ പവർ എഴുതാൻ പാടുള്ളൂ. അതുകൊണ്ടാണ് ആ സെയിം ആക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള പ്രൊസീജിയർ നമ്മൾ മുകളിൽ ഫോളോ ചെയ്തത്. ഇപ്പം നിങ്ങൾ പറഞ്ഞതുപോലെ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് ചിന്തിക്കും ഇവിടെ 2ൻ്റെ പവർ 6 അല്ലേ, അപ്പോൾ 5ൻ്റെ പവർ 6 ആക്കണമെങ്കിൽ 5/6 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് എന്താ സംഭവിക്കുക? ഈ 6ഉം 1ഉം കൂടെ കൂടി 5/1 × 5/6 എന്താവും? 5/7 ആവും. അപ്പോൾ ഇവിടെ 2/6ഉം ഇവിടെ 5/7ഉം. അപ്പോൾ പവർ സെയിം ആയോ? പവർ സെയിം ആണെങ്കിൽ മാത്രമല്ലേ ഇങ്ങനെ താഴത്തെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് ഇങ്ങനെ ആക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇവിടെ 2/6ഉം 5/7ഉം ആണെങ്കിൽ പവർ ഡിഫറൻ്റ് ആകുമ്പോൾ 2 × 5 ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് സെയിം ആക്കിയത്. നിങ്ങൾക്ക് ഐഡിയ കിട്ടി. ഇനി ഞാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നത് 10ാം ക്ലാസ്സിലെ കുട്ടിക്ക് മനസ്സിലാവും. ലോജിക്ക് വേണം, അത്രേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇത് മുകളിൽ എന്ത് വരും? 5/5 എത്രയാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം. അതൊരു പ്രോസസ്സാണ്, അത് മാത്രമേ ഇതിലൊരു പാടുള്ളൂ എന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാം. ഇതാണ് 5/6 അല്ലേ. അപ്പം 25 625 5 625 × 5 ചെയ്താൽ മതി. 3125 വരും. ഓക്കെ. ദെൻ ഇൻറ്റു 3 കൂടി ഉണ്ടല്ലോ അല്ലേ. ഇൻറ്റു 3 ഉണ്ടല്ലോ, 5/5 × 3 എന്നാണല്ലോ, അതുകൊണ്ട് ചെയ്യണം. 9375 കിട്ടും. അപ്പോൾ ആൻസർ എന്ത് കിട്ടും നമുക്ക്? 9375 / 10/6 എന്ന് വെച്ചാൽ 1 ഇട്ടിട്ട് 6 zeros. അപ്പോൾ ആൻസർ എന്ത് വരും? ഇതിന് 6 പൊസിഷൻ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലോട്ട് മാറ്റി പോയിൻ്റ് ഇടാം. അപ്പം 009375 വിൽ ബി ദ ആൻസർ. 0.009375 will be the answer. Clear? Moving to the next question. നമ്മൾ നേരത്തെ ആൻസർ കിട്ടി 0.009375, അതല്ലായിരുന്നു ആൻസർ. ഓക്കെ. നിങ്ങൾ ബാക്ക് സൈഡിൽ ആൻസർ എല്ലാം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ചെക്ക് ചെയ്യണം കേട്ടോ. ഞാൻ ചെയ്യുന്ന ഓരോ ആൻസറും നിങ്ങൾ ബാക്ക് സൈഡിൽ മസ്റ്റായിട്ടും ചെക്ക് ചെയ്യണം, കാരണം എൻ്റെ അടുത്ത് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ഇപ്പോൾ ഇല്ല റൈറ്റ് നൗ. നൗ വി ആർ ഗോയിങ് ടു സോൾവ് ദ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. 6/15. ഞാൻ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള മാത്രം, ഡിഫിക്കൽട്ട് ആയിട്ടുള്ള മാത്രമേ ഞാൻ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. Clear? 6/15. In order to solve this, we are supposed to tell me. We are supposed to you must check whether the simplification is possible or not. So simplifying by 3 has become 2/5, no? Okay. And clearly the denominator is 5, so it is terminating. So it is 5/1. So നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും പറ. വേറെ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടില്ല. 5/1 ആണ്. അപ്പോൾ ഡിനോമിനേറ്ററിൽ എന്തുകൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം? 2/1 കൊണ്ട് താഴെ, അത് തന്നെ 2/1 കൊണ്ട് മുകളിലും. അപ്പോൾ എന്താവും? മുകളിൽ 4 വരും. 5/1 × 2/1. ഇപ്പോൾ പവർ സെയിം ആയതുകൊണ്ട് 5, അതാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത്. അതിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം. ആ ഒരു ലോജിക്ക് നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ ഇരുന്നതായി. ഇപ്പോൾ നേരത്തെ ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റൻ ആണെങ്കിലും ആ ലോജിക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ആ ലോജിക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാൻ പറ്റും. 5 × 10 10/1 ആയില്ലേ നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ. അപ്പോൾ എന്തായി? 4/10. 4/10 is 0.4. The answer will be 0.4. And moving to the next. And this one. ഇത് അവർ ഓൾറെഡി പ്രൈം ഫാക്ടേഴ്സ് ചെയ്ത് തന്നിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾ അതിനെ ഒന്ന് പിന്നെ ചെയ്ത് വൃത്തിയേടാക്കാണ്ടിരുന്നാൽ മതി. കാണുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം. It is in the denominator is in the form some 2 raised to something into 5 raised to something. So it is all terminating, isn't it? So what we can write is
23 divided by 2 raised to 3 into 5 square അല്ലേ. Now we just see we are supposed to since it is terminating we are supposed to find out the decimal expansion. In order to find out the decimal expansion, what I supposed to do is നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ഒരു നമ്പർ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ഏത് നമ്പർ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ 2ൻ്റെ പവറാണോ 5ൻ്റെ പവറാണോ കൂടുതൽ, നേരത്തെ ചെയ്ത ടെക്നിക്ക് 2ൻ്റെ പവറാണോ കൂടുതൽ 3, അപ്പോൾ 5ൻ്റെ പവർ 3 ആക്കണം. അപ്പോൾ അതിൽ 2 ഓൾറെഡി ഉണ്ട്, അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ വരും, ഒരു 5⁻1 കൊണ്ട് മുകളിലും താഴെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി, കിട്ടി തോന്നുന്നു അല്ലേ. അപ്പോൾ എന്തായി 23 ഇൻറ്റു 5⁻1 ഡിവൈഡഡ് ബൈ, ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ നോക്കി 2�3 അതുപോലെ എഴുതാം. ഓക്കെ, പിന്നെ നിങ്ങൾ നോക്കിക്കോളൂ ഇവിടെ 5⁻2 ഇൻറ്റു 5⁻1 വന്നു. അപ്പോൾ എന്തായി 5⁻2 + 1 3 അങ്ങനെയായിട്ട് എഴുതാം. കാരണം എന്താ, a⁻m ഇൻറ്റു a⁻n എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ a⁻m+n അല്ലേ. സോ സെയിം ഫോമുല 5⁻2 ഇൻറ്റു 5⁻1 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് 5⁻2 + 1 5⁻3. മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ക്ലിയർ? ഇസ് ഇറ്റ് ക്ലിയർ ഫോർ യു? സോ നൗ ഇത് സി ഇറ്റ് ബിക്കംസ്, ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ നോക്കിയേ, അപ്പോൾ ഡിനോമിനേറ്റർ നോക്കി 2⁻3 ഇൻറ്റു 5⁻3, അപ്പോൾ 2 ഇൻറ്റു 5 പവർ സെയിം ആയി. അതാണ് ടെക്നിക്ക്. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആ ഒരു ടെക്നിക്ക് ഉപയോഗിക്കണം, പവർ സെയിം ആവുന്ന രീതിയിലുള്ള ടെക്നിക്കാണ് വേണ്ടത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് 2�3 ഇൻറ്റു 5�3 10 ആയി. ഇപ്പോൾ 10⁻3 മുകളിൽ നമുക്ക് 23 ഇൻറ്റു 5 എന്നേ വരുന്നുള്ളൂ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇഷ്ടമൊന്ന് 11. ഓക്കെ, ഡിവൈഡ് ബൈ 1000 ആണ് വരിക. അപ്പോൾ ആൻസർ നോക്കിയതാ ഈ ആൻസർ വരില്ലേ, ഞാൻ ഓൾറെഡി മാർക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചാണ് ആൻസർ കേട്ടോ. ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ഞാൻ നോക്കിയിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചാണ്, എങ്കിലും നിങ്ങളൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്തോളൂ. സോ ദിസ് ഇസ് ദ ആൻസർ. ക്ലിയർ? ആൻഡ് 35/50 ഒക്കെ നിങ്ങൾ സ്വന്തമായി ചെയ്യുക, സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് സ്വന്തമായി ചെയ്യുക. 120 ഇത് വേണം ഞാൻ, ഇത് ടെർമിനേറ്റിംഗ് ആയിരിക്കുമോ? നോ, ഇറ്റ് ഈസ് നോൺ ടെർമിനേറ്റിംഗ് റിപ്പീറ്റിംഗ്. വൈ? ബിക്കോസ് ഡിനോമിനേറ്റർ കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് സം ഫാക്ടർ 7 ഓൾസോ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിൻ്റെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. ഇത് 29/2 343 നമുക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം. ഇത് ഓൾറെഡി ഇൻ സിംപ്ലിഫൈഡ് ഫോം 343 നമുക്ക് 7 കൊണ്ടേ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. അത് ആ നമ്പർ കാണുമ്പോൾ തന്നെ പെട്ടെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും. അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളത് നമ്മൾ പണ്ടുപോലെ ചെയ്യുന്ന നമ്പറാണ്. 7 കൊണ്ട് 4 എഴുതിട്ട് 30 30 32 33 53. അയ്യോ, 343 7 കൊണ്ട് പറ്റില്ല. പറ്റുമല്ലോ, സോറി, ബൈ 7 എഴുതിട്ട് 63 വരിക. അപ്പോൾ 9 7 7, അതായത് 343 എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് എന്ത് വരും, 29/7⁻3 എന്നാണ് വരിക. സോ ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻ ദ ഫോം, ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ഇൻ എനി വൺ ഓഫ് ദ ഫോം 2 something or 5 something or 2 something into 5 something. സോ ഇറ്റ് ഈസ് നോൺ ടെർമിനേറ്റിംഗ് റിപ്പീറ്റിംഗ്. ഓക്കെ, ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഹൈലൈറ്റ് ആയിട്ട് നിന്നാൽ നമുക്ക് OMR ടൈപ്പിൽ ഏത് ക്വസ്റ്റ്യൻ വേണമെങ്കിൽ ഇതിൽ നിന്ന് ചോദിക്കാൻ പറയാൻ പറ്റുമെന്ന്, അത്രയും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്, ഏത് വേണമെങ്കിലും ചോദിക്കാം. ഓക്കെ, ഇനി നമ്മൾ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട്. ഇതൊന്നുമില്ല, ഇത് ജസ്റ്റ് അത് കണ്ടാൽ മാത്രം മതി. ഇത് ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആട്ടോ. ഇതോടെ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ചാപ്റ്റർ ഡിസ്കഷൻ കഴിഞ്ഞു. ഇത് നിങ്ങൾ നോട്ടിൽ പോലും എഴുതണ്ട, അത്ര പോലും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അല്ല. പക്ഷേ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി വെക്കണം, OMRന് ചോദിക്കുമെന്ന് അറിയത്തില്ല. ഇത് എന്താ കണ്ടൻറ്റ് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. ഇത് ടെർമിനേറ്റിംഗ് ആണോ നോൺ ടെർമിനേറ്റിംഗ് റിപ്പീറ്റിംഗ് ആണോ? ഇതിവിടെ നിൽക്കുക, കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് പോകുന്നില്ല. കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് പോകണമെങ്കിൽ ഡോട്ട് ഇട്ടാണ്. സോ ഇറ്റ് ഈസ് ടെർമിനേറ്റിംഗ്. അതുകൊണ്ട് ഇത് എന്തായിരിക്കും, ഇത് ടെർമിനേറ്റിംഗ് ഡെസിമൽ എക്സ്പാൻഷൻ ആണ്. അപ്പോൾ ഇത് റാഷണൽ നമ്പറിൻ്റെ ഡെസിമൽ എക്സ്പാൻഷൻ ആണോ ഇറാഷണൽ നമ്പറിൻ്റെ ഡെസിമൽ എക്സ്പാൻഷൻ ആണോ? ടെർമിനേറ്റിംഗ് ആയതുകൊണ്ട് അത് റാഷണൽ നമ്പറിൻ്റെ ഡെസിമൽ എക്സ്പാൻഷൻ ആണ് അല്ലേ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എന്തൊക്കെ മനസ്സിലാക്കും, ഈ ഒരു സാധനം തന്നതിനോട് എന്തൊക്കെ മനസ്സിലാക്കും, ഇതിവിടെ നിൽക്കുന്നത് കൊണ്ട് ടെർമിനേറ്റിംഗ് ആണെന്ന് മനസ്സിലായി. അതാണ് ഫസ്റ്റത്തെ കാര്യം നമുക്ക് മനസ്സിലായി, ടെർമിനേറ്റിംഗ് ഡെസിമൽ എക്സ്പാൻഷൻ. വേണമെങ്കിൽ എഴുതിക്കോളൂ, ഇങ്ങനെ എഴുതാം. എന്നിട്ട് പ്രോപ്പർട്ടീസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ജസ്റ്റ് അങ്ങനെ എഴുതിയാൽ മതി. എന്തൊക്കെയാണ്, ടെർമിനേറ്റിംഗ് ഡെസിമൽ എക്സ്പാൻഷൻ ആണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും പെട്ടെന്ന് കണ്ടതുകൊണ്ട് തന്നെ. ഇനി രണ്ടാമത്തെ ടെർമിനേറ്റിംഗ് ആയതുകൊണ്ട് ഇറ്റ് ബിലോങ്സ് ടു റാഷണൽ നമ്പർ അല്ലേ, അത് മനസ്സിലായി. പിന്നെ മൂന്നാമത്തെ എന്താണ്, ആ റാഷണൽ നമ്പറിൻ്റെ ഡിനോമിനേറ്ററിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്തായിരിക്കും, ടെർമിനേറ്റിംഗ് ആയതുകൊണ്ട് ഡിനോമിനേറ്റർ എന്ത് ഫോമിലായിരിക്കും, 2 something into 5 something ഫോമിലായിരിക്കും അല്ലേ. കാരണം എന്താ, ടെർമിനേറ്റിംഗ് ആണ്, ഇത് ടെർമിനേറ്റിംഗ് ആയതുകൊണ്ട് റാഷണൽ നമ്പറിൻ്റെയാണ് റാഷണൽ നമ്പർ. ഇനി മൂന്നാമത്തത്, ആ റാഷണൽ നമ്പറിൻ്റെ ഇതൊരു റാഷണൽ നമ്പറിൻ്റെ ആണെന്ന് പറഞ്ഞില്ല. അപ്പോൾ ആ റാഷണൽ നമ്പറിൻ്റെ ഡിനോമിനേറ്റർ ഉണ്ടാവുമല്ലോ, ആ ഡിനോമിനേറ്ററിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ്, ടെർമിനേറ്റിംഗ് ആയതുകൊണ്ട് ആ ഡിനോമിനേറ്റർ എന്ത് ഫോമിലായിരിക്കും, ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ഇൻ എനി വൺ ഓഫ് ദ ഫോം 2m, അതായത് 2 something, 5n, അതായത് 5 something, then 2m into 5n, അതങ്ങനെ എഴുതാം. ഓക്കെ, ആ 3 കാര്യങ്ങൾ എഴുതി വെക്കാം. ജസ്റ്റ് ഈ നമ്പറോ, ഇതിൽ ഇവിടെ 201, പിന്നെ 200, 120, അങ്ങനെ. അപ്പോൾ ഒരു ബ്ലോക്ക് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ, ഇല്ല. സോ ഇറ്റ് ഈസ് നോൺ ടെർമിനേറ്റിംഗ് നോൺ റിപ്പീറ്റിംഗ്. സോ ഇറ്റ് ബിലോങ്സ് ടു ഇറ്റ് ഈസ് ആൻ ഇറാഷണൽ നമ്പർ, നോട്ട് റാഷണൽ. കാണുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം. മൂന്നാമത്തതോ, ഇവിടെ നോക്കി, ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണെന്നറിയോ, ഈ ബ്ലോക്ക് ഈ മേലെ വരയുണ്ടെങ്കിൽ ആ വരയിട്ട് അതേ ബ്ലോക്ക് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അതായത് ഈ ബ്ലോക്ക് വീണ്ടും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതെന്തായി,
നോൺ ടെർമിനേറ്റിംഗ് റിപ്പീറ്റിംഗ് ആണ്. സോ ഇറ്റ് ബിലോങ്സ് ടു റാഷണൽ നമ്പർ അല്ലേ, അത് എഴുതാം. ഫസ്റ്റ് പ്രോപ്പർട്ടി ഇറ്റ് ഈസ് നോൺ ടെർമിനേറ്റിംഗ് റിപ്പീറ്റിംഗ്. സെക്കൻഡ് പ്രോപ്പർട്ടി എന്താണ്? ഇറ്റ് ബിലോങ്സ് ടു, ഇതിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമുള്ള ക്വസ്റ്റൻ ആണ്, ചിലപ്പോഴേ വരുള്ളൂ. ഇറ്റ് ബിലോങ്സ് ടു റാഷണൽ നമ്പർ, കാരണം എന്താ, നോൺ ടെർമിനേറ്റിംഗ് റിപ്പീറ്റിംഗ് ആണെങ്കിലും റാഷണൽ ആണല്ലോ. ഇനി മൂന്നാമത്തെ എന്താണ്, ആ റാഷണൽ നമ്പറിൻ്റെ ഡിനോമിനേറ്ററിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്തായിരിക്കും? ഡിനോമിനേറ്റർ ഈസ്, ഇത് നോൺ ടെർമിനേറ്റിംഗ് റിപ്പീറ്റിംഗ് ആയതുകൊണ്ട് ഡിനോമിനേറ്റർ ഈസ് നോട്ട് ഇൻ അല്ലേ. നോൺ ടെർമിനേറ്റിംഗ് റിപ്പീറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ, നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടു, നോൺ ടെർമിനേറ്റിംഗ് റിപ്പീറ്റിൻ്റെ കേസിലൊക്കെ ഡിനോമിനേറ്റർ 2 സംതിങ് ഓ 5 സംതിങ്ങോ 2 സംതിങ്ങോ 5 സംതിങ്ങോ ഫോമിലായിരിക്കില്ല. അപ്പോൾ ഇത് നോൺ ടെർമിനേറ്റിംഗ് റിപ്പീറ്റിംഗ് ആയതുകൊണ്ട് ഡിനോമിനേറ്റർ ഈസ് നോട്ട് ഇൻ എനി വൺ ഓഫ് ദ ഫോം 2n ഓർ 5n ഓർ 2n into 5n എന്ന് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാം. ക്ലിയർ? അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ചാപ്റ്റർ നന്നായി നിങ്ങൾക്ക് ഹോൾഡായി തന്നെയാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ലാസ്റ്റത്തെ ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ ചെയ്തത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ അങ്ങനെ ഡിസ്കഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു. ചാപ്റ്ററിൻ്റെ കംപ്ലീറ്റ് ഡിസ്കഷൻ, അതായത് A to Z ഡിസ്കഷൻ നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് കഴിഞ്ഞു. ഇനി ഒന്നും ഈ ചാപ്റ്റർ നമുക്ക് പഠിക്കാനില്ല. അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് പഠിപ്പിച്ച് തന്നിട്ടുണ്ട്. ഏത് ഭാഗത്ത് എങ്ങനെ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും നിങ്ങൾക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്നുള്ള പ്രോമിസ് ഞാൻ തരുന്നു. ഞാൻ പഠിപ്പിച്ച രീതിയിൽ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ. ഓക്കെ, ഇനി നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം, നമുക്ക് ട്രിഗ്നോമെട്രി ഈ സെഷൻ പാർട്ട് 1 ലാസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ നമ്മൾ ട്രിഗ്നോമെട്രി. അതിപ്പോൾ നമ്മൾ മൺഡേ മുതൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം നമുക്ക്. എന്നിട്ട് ട്രിഗ്നോമെട്രി നമുക്ക് നന്നായി പഠിക്കാം. ട്രിഗ്നോമെട്രി ഇസ് ഗോയിങ് ടു ബി ദ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ചാപ്റ്റർ, ബിക്കോസ് +1 and +2 സെയിം ചാപ്റ്റർ ഇസ് റിപ്പീറ്റിംഗ് ട്രിഗ്നോമെട്രി. If you have any doubt, just go through, just ask +1 textbook and ask to them. Trigonometry is very important concept. വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആണ്, ഡിഫിക്കൽട്ടും ആണ്. നന്നായി മനസ്സിലാക്കുകയാണെങ്കിൽ വെള്ളം പോലെ ഇത് മനസ്സിലാവും. അത്രയും അതായത് എന്താ പറയുക, ഒരു ട്രിഗ്നോമെട്രി എന്നുള്ള ചാപ്റ്റർ നന്നായിട്ട് പഠിക്കുന്ന ഒരു കുട്ടിക്ക് ഏത് ഏരിയയിൽ നിന്ന് ട്രിഗ്നോമെട്രി ചോദിച്ചാലും നന്നായി എഴുതാൻ പറ്റും. കാരണം അതിൻ്റെ ഒരു ട്രിക്ക് ഉണ്ട്, അത് കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ശ്രമിപ്പിക്കാം. നിങ്ങൾ എൻ്റെ കൂടെ ഇരുന്നാൽ മതി. സോ ദിസ് ഈസ് ഇറ്റ്, സൈനിങ് ഔട്ട്. സോ we completed the chapter discussion, and Monday onwards we will start trigonometry. Okay, and get ready for a class test soon, very soon, class test. Okay, thank you.